गुरु नानक पद पंकज पंकज सिमरो अंगद दुख गुर अमरदास हृदय नित श्री गुरु रामदास गुण गुरु अर्जन बिघनन के बिघनन हार गोबिंद शुभ मत श्री हर राय नमो कर नमो श्री हर कृष्ण मनाओ तेग बहादुर श्री गुरु गोबिंद सिंह तारों तारा पर पुन पुन सीसा वाहिगुरु पुन पुन सीसा बंदों बार बार जगदीसा कंकार सतगुरु ते प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह है बेगन बिनाशन सोए जिसमें है अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी चौपई सुन श्लोक को अधिक लज्जावा पुन अपनी चह कला दिखावा जंत्र मंत्र को जोर लगावा तिन ते गुर पर कछ ना बसावा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह धन धन गुरुदेव जिस संग हर जपे गुर कृपाल जपे ताप गुण सब छपे करण कारण कृपा निधान पतत पावन भगत वछल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी जुड़ बैठी गुरु की साजी और नवाजी हुई गुरु पातशाह दे परम प्यार च परोती हुई गुरु खालसा साध संगत जियो जिनके भाग बड़े हैं भाई तिन साधु संग मुख जुरे वड्डियां भागां वाले हो के नेता प्रति साहिब नौवें पातशाह दे पवित्र चरनां विच सतगुरां दे पावन दरबार अंदर जुड़ के जन्म साखी धन गुरु नानक देव साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज जी दी बहुत ही अदब सत्कार शरदा सहित आप जी सरवण कर रहे हो। ये हरी कथा है निरंकार दी कथा है अकाल पुरख दी कथा है और रोम रोम करके सतगुरु नौवें पातशाह का शुकराना करिए धन गुरु तेग बहादुर साहब तुहाडा शुक्र है महाराज
कि आप जी ने साडे ते तरस करके दया करके सानू अपने पावन दरबार विच जुड़ बैठण दा सुभाग समा बख्शिया। ये कोई साडी घालना जां साडी कमाई जां साडा बल नहीं। नौवें पातशाह ये तुहाडा तरस है, ये तुहाडी किरपा है, ये तुहाडी दया है। जगत गुरु गुरु नानक साहब जी महाराज एक हारू नगर विच पहुंचे ने, जिथे दे लोग सरेवड़े दे चेले सन। सरेवड़ा साध जो जैनी सी वो इन्हां लोकां दे विच पखंड करके अपनी पूजा कराउंदा सी। गुरुदेव ने आख्या करतार दे वस है सब कुछ। पहला लोग नहीं सन मनदे, कहंदे करतार तां कोई है ही नहीं। पातशाह ने खेड़ वरताई, मीह नहीं सी पैंदा। सतगुरां दे चरणां विच आए महाराज जी ने आख्या कड़ा प्रसाद दी देग तैयार करके करतार नूं अरदास करो, मीह पवेगा। गुरु साहब जी दा तरस वरत्या, उसे तरह मीह बरसिया। राजे समेत सारा नगर गुरु चरणां दा सेवक हो गया। बाद विच ओ सरेवड़ा जिहड़ा इन्हां दा गुरु सी जैनी, वो भी दौड़िया आया महाराज जी नाल चर्चा करन वास्ते। सतगुरु जी ने उन्हां दी दशा बयान कीती, सलोक उचारिया जो कल आपां कथा च विचारिया है। सिर खुआए पीहै मलवाणी, जूठा मंग मंग खाही, फोल फदीहत मुहिलैन पढ़ासा, पानी देख सगाही। इन्हां दी जिहड़ी दशा सी वो गुरुदेव ने बयान कीती। जदों सरेवड़े ने सलोक सुनिया कि जदों पातशाह ने कहा ना होए जोगी, ना होए जंगम, ना होए काजी मुल्ला, तां उस वक्त उस सरेवड़ा नाले सुनी जांदा ते नाले शर्मिंदा हो रहा है। आओ जिवें महाराज जी दे चरनां विच टिया है, क्योंकि इत्थे जिहड़ा चढ़ के आउंदा है ਉਹਦਾ ਮਾਣ सतगुरु जी ਉਹਦਾ हंकार निवार ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਢਹਿ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਾਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮੂਲਕ ਨੇ ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ स्वामी ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਈਆਂ ਹਨ। एक देग है, दूसरी तेग है। प्रेम सहित भावना सहित कोई गुरु साहब की शरण आवे, उन्होंने प्यार सहित आओ महाराज जीओ आया बैठो, अदब सहित भोजन छकाउणा, देग छकाउणी। ते जिहड़ा कोई चढ़ाई च कढ़ के आवे, हंकार ते हैंकड़ दे नाल चढ़ के आवे, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਤੇਗ ਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ, ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਦੇਗ ਪਾਣੀ, ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਨੂੰ ਤੇਗ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਜੈਨੀ ਸਰੇਵੜਾ। आओ मन बिरतियां एकागर करिए, धन गुरु नानक देव साहब जी का पावन पवित्र इतिहास है, जन्म साखी है, सरवण करिए। मन बिरतियां नूं गुरु चरनां विच जोड़ने निमित्त गुरु साहब जी वल्लों बख्शिश कीते गए पावन श्री मंत्र दा जाप जपीए। आखिए जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। चौपई सुन शलोक को अधिक लजावा। जदों सतगुरु जी ने सलोक उचारण कीता, सुन के जिहड़ा ये सरेवड़ा जैनी सी बड़ा शर्मिंदा होया। पुन अपनी चह कला दिखावा। फिर भी हाले मन दे विच हंकार गया नहीं ਇਹਦਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ माड़ी मोटी करामात सी, कोई जंतर मंतर ਦਾ टोटका आउंदा सी। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕੋ ਜੋਰ ਲਗਾਵਾ। ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲਵਾਂ
ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੂੰਦ ਮਾਤਰ ਕੋਈ ਕਲਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੋ ਆਪਣੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਬਥੇਰੀ ਕਲਾ ਵਿਖਾਣੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦੀ ਕਲਾ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤਿਨ ਤੇ ਗੁਰ ਪਰ ਕਛ ਨਾ ਬਸਾਵਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਚਮਕਦੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਟਹਿਣੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਚਮਕਦਾ ਟਿਮਟਮਾਉਂਦਾ, ਜੁਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਪਰ ਆ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕਲਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ, ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਜਾਣੇ ਜਬ ਬਿਸਾਲ ਬਿਦਨੀ ਕੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਗੱਲ ਬਹਿ ਗਈ ਕਿ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ, ਸ਼ਰਦਾ ਧਰਤ ਪਇਓ ਤਬ ਜੀ ਕੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਰੇਵੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਡੰਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਨਮੋ ਕਰੀ ਪਗ ਪਾਹੁਲ ਲੀਨੰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪਾਹੁਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਰਨ ਪਾਹੁਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਲਵੋ। ਪੂਰਬ ਰੀਤ ਤਿਆਗ ਸਭ ਦੀਨੰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵਕ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਇਹਦੀ ਰੀਤ ਸੀ, ਜਿਹੋ ਜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਦਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਗਣਾ ਮੈਲਾ ਖਾਣਾ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਨਿਰਮਲ ਸਵੱਛ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਣੇ ਔਰ ਸ਼ੁੱਧ ਭੋਜਨ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਛਕਣਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹਨੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਅਨੁਰਾਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਮੰਤਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੋਏ ਸਰਲ ਸੇਵਾ ਮਹਿ ਲਾਗਾ। ਔਰ ਸਰਲ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਧਰਮਸਾਲ ਗੁਰ ਤਹਿ ਬਨਵਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਵਾਈ। ਸੋਹਣੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸਥਾਪਤ ਕੀਨੋ ਤੇ ਥਾਈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਵਾਈ। ਸਰਬ ਨਗਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪਾਇਓ। ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪੋ। ਟੇਢੇ ਚਲਤ ਸੂਧ ਮਗ ਪਾਇਓ। ਜਿਹੜੇ ਟੇਢੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਟੁਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਹੀ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਉਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਹਾਂ ਤੇ, ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਹਾਂ ਤੇ, ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਬ ਚੱਲਣੇ ਕੀ ਇੱਛਾ ਧਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਨਗਰ 'ਚ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਤਬ ਨਿਰਪ ਆਇਓ ਗੁਰੂ ਅਗਾਰੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਰਹੋ ਸਦੀਵ ਹਮਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾ। ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਦੀਵ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸੋ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸदैवी ਕਾਲ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰੋ। ਦਾਸ ਲਖ ਹੋ ਸੇ ਵਹਿ ਜਗਤੇਸ਼ਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਜਾਣੋ
ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਜੋ ਤੁਮ ਕਹੋ ਕਰਹਿ ਸੋ ਰੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਓਗੇ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਵਰ ਕੇ ਬਿਛੁਰੇ ਵਿਪਰੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਪਰੀਤ ਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੁਨ ਕੀ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਪੜ੍ਹੋ ਸੁਨੋ ਬਾਣੀ ਦੁਖ ਟਾਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਚੱਲੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਸੁਣੋ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ ਸदैव ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਵਿਛੜਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਵਿਛੜਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸदैव ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਪੜੋ ਤੇ ਸੁਣੋ। ਜਬ ਕਛ ਚਾਹੇ ਹੋਏ ਨਿਜ ਉਰ ਕੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਕਰ ਹੋਤੇ ਹਾਵਲ ਸਭ ਤਬ ਸਤ ਗੁਰ ਕੋ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਪਾਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ। ਰਾਖ ਟਕਾ ਕੀ ਜਹ ਅਰਦਾਸਾ। ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਰੱਖ ਕੇ 1 ਟਕਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਨਾਲ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਟਕਾ ਇੱਕ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾ ਉਸ ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਪੂਰ ਹੈ ਆਸਾ। ਔਰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਪੂਰਨ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਮੀਂਹ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਟਕਾ ਇੱਕ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ। ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਮ ਸਰੂਪ ਕੋ ਧਰੋ ਧਿਆਨਾ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਸਵਰੂਪ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਸਵਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਰਨੇ ਕਾਜ ਅਪਰ ਹਮ ਥਾਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਪੁਨ ਨਰੇਸ਼ ਬੋਲਤ ਪਇਓ ਲਿਹੋ ਉਪਾਇਨ ਮੋਰ। ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹਾਲੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਉਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਜਾ ਬੋਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣ ਦਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਆਪ ਜੀ ਲੈ ਲਵੋ। ਅਮਿਤ ਜਵਾਹਰ ਧਰੇ ਟਿਗ ਮਨ ਮੈਂ ਚਰਨ ਨਿਹੋਰ। ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਜਵਾਹਰਾਤ ਲਿਆਂਦੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਉਹ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਚੌਪਈ ਧਰੇ ਵਿਸਾਲਿਆਨ ਕਰ ਮੋਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਥਾਲ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਜਿਨਕੀ ਵੱਡ ਦੁੱਤ ਦਿਪਤ ਉਦੋਤੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਜਵਾਹਰਾਤ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਬੋਲੇ ਤਿਨਹਿ ਬਿਲੋਕ ਗੋਸਾਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਤੀ ਹੀਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖੇ, ਵੇਖ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਮੋਤੀ ਹੈ ਕੂਰ ਲਖਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਇਹ ਕੀ ਕੱਚ ਜਿਹਾ ਲੈ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਮੋਤੀ ਲਿਆਇਆ ਥਾਲ ਭਰ ਕੇ, ਇਹ ਮੋਤੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਮੋਤੀ ਸਾਚ ਨਾਮ ਹਰ ਜੋਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਚਾ ਮੋਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਸੁੱਚਾ ਮੋਤੀ ਹੈ, ਉਜਵਲ ਮੋਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਮੋਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ ਮਨ ਮਹਿ ਇਹ ਲੀਨ ਪਰੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਮੋਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੋਨੋਂ ਲੋਕਾ। ਸ਼ੋਭਾ ਇਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਉਜਵਲ ਮੋਤੀ ਨਾਲ
ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜਾ, ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਸੈ ਕਬਹੂ ਨਾ ਰਹਿ ਅਸ਼ੋਕਾ। ਔਰ ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਮੋਤੀ ਕਦੇ ਬਿਨਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਬਨਾਸੀ ਹੈ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਮੋਤੀ ਬਿਨਸਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਵਾਚ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਡਰ ਤੇ ਭੈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਖੋਏ ਨਾ ਜਾਣ। ਪਰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਉਜਵਲ ਮੋਤੀ ਐਸਾ ਹੈ ਰਾਜਨ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਉਜਵਲ ਮੋਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਕਲੀਜੀਐ ਕਹਿ ਮਰਦਾਨਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੈ ਨਾ ਲਈਏ, ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਠਕ ਭਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਆਪ ਉਹ ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਥਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੂਰਾ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁੱਠ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ, ਪਾ ਲੈਨੇ ਆ ਖੀਸੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤ ਸਦੁਤ ਜਿਨ ਨਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਮੋਤੀ ਐ, ਬੜੇ ਉਜਵਲ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕਹੈ ਜੋ ਦੇਖਤ ਏਹੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੋਤੀ ਤੈਂ ਵੇਖਦਾ, ਦੁੱਖ ਰੂਪੀ ਹੈ ਇਨਕੋ ਨੇਹੂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨੇਹ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋਹਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜੋ ਲਖੀਏ ਸੋ ਸੁਖਦਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਪੋ, ਉਹੀ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਨੇ ਤੁਝ ਪਾਸ ਹੈ ਜਪੋ ਸਦਾ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਉਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਮੋਤੀ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਮੋਤੀ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪ, ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਤੁਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਨੇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਹ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਇਨਸੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਕੀਜੈ ਕਬਹੀ। ਕਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਸ ਕੱਚੇ ਧਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿ ਗੁਰ ਕਰ ਤਬ ਹੀ। ਏਦਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਦਾ ਹੋਏ ਕੀਨੋ ਪ੍ਰਸਥਾਨਾ। ਆਰੂ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇਥੋਂ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕੀਤਾ। ਭਗਤ ਭਾਓ ਜਿਨ ਜਗ ਪ੍ਰਗਟਾਨਾ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨੂੰ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋਹਰਾ ਪਰ ਦੁੱਖ ਪਿਖ ਕਰ ਹੋਵੇ ਦੁਖੀ, ਪਰ ਸੁਖ ਪਿਖ ਹਰ ਖਾਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੰਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਐ? ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਈ ਕਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ। ਮਹਾਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਇ ਆਰੰਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੁਭਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਏ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਪਿਖ ਕਰ ਹਵੈ ਦੁਖੀ। ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨੇ ਦਿਆਲੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਾਏ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਪਰਾਏ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਪਰਾਏ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਸਦਾ, ਤੇ ਪਰਾਏ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਈਰਖਾ ਤੇ ਦੁਆਸ਼ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਤ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੈ, ਉਲਟ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਸੁਖਦਾਈ ਸਭ ਕੋਏ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਉਹਦਾ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਲੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਏ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਾਏ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਕਤ ਪੰਥ ਨਿਸ ਦਿਨ ਪਰੇ ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਪਰ ਪਾਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਐਸੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਵੰਦਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਜਨ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਜਿਨ ਜੀਤੇ ਪੰਚ ਵਿਕਾਰ, ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕੋ ਬੰਦਨਾ ਸਿਰ ਚਰਨਨ ਪਰ ਧਾਰ, ਸਿਰ ਚਰਨਨ ਪਰ ਧਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਧਰ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਐਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ, ਵੰਦਨਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਸੰਧੂਰ ਵਾਚ ਚੌਪਈ ਸੁਨੀਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਗਤ ਦਾਨੀ। ਇਹ ਕਥਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਮੱਲ ਅਖਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਰਾਜਦੇ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜਾਉਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੁਣੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ। ਆਗੈ ਗਮਨ ਕੀਨ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਾਰੂ ਨਗਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਚਲਤਿਓ ਪੰਥ ਗ੍ਰਾਮ ਇੱਕ ਆਵਾ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਬਸੈ ਤਿਖਾਨ ਭਗਤ ਮਨ ਭਾਵਾ। ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਖਾਣ ਜਾਤੀ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਭਗਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਿਤ ਕਰਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰਖਾਣ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਆ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਘਰ ਆਇਆਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮੰਡਲੀ ਇਹਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦਾ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਅਧਿਕ ਭਾਉ ਹਿਰਦੇ ਮਹਿ ਧਰਹੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਕਰਨ ਕਰਤਾਰਥ ਜਨ ਕੇ ਹੇਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਸੰਤ ਸੇਵੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੀਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੇਡ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿਧਾਤੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਤਾਵਲਾ ਤੇ ਕਾਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਖਬਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿਸ ਵਕਤ ਉਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤਰਖਾਣ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੇ ਕੇ ਗਏ ਨਿਕੇਤਾ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਸੀ, ਝੌਂਪੜੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤਰਖਾਣ ਸੀ, ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦਾ ਹੀ ਘਰ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਝੌਂਪੜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਦਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆਏ। ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਖਿਆ ਸਤ ਕਰਤਾਰ,
ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, 3 ਮਹਾਤਮਾ ਖੜੇ ਵੇਖੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੋਸ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਠ ਤਿਖਾਨ ਸਾਦਰ ਬੈਸਾਏ, ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਜੋ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਸਾਦਰ ਸਤਕਾਰ ਸਹਿਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਤਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ, ਸੰਤ ਨੇ, ਸੰਤ ਸੇਵੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਇਹਦੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬਿਠਾਇਆ। ਨਿਸਾ ਬਿਖੈ ਸੇਵੇ ਮਨ ਲਾਏ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ। ਭਈ ਭੋਰ ਗੁਰ ਕੀਨ ਤਿਆਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਜਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰਾਂ ਆਦਿਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਰਾਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਦੀ ਉਸ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਾਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਛਪਰੀ ਤੋਰ ਤਾਹੇ ਕੀ ਡਾਰੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਪਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਸੋਟਾ ਸੀ, ਆਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਦਸਤ ਕਮਲਾਂ 'ਚ। ਉਸ ਸੋਟੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਛਪਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਭੰਨ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਛਪਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਮਚ ਦੀਨੋ ਸੋਵਨ ਹੇਤੂ, ਜਿਹੜਾ ਪਲੰਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਿਰਾਜਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੋ ਤੋਰੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਕੇਤੂ, ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਕੇਤੂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਲੰਗਾ ਵੀ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਲੰਗਾ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਕੇ ਬਾਸਨ ਥੇ ਜੋ, ਗਰੀਬ ਤਰਖਾਣ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਹਨ, ਹੋਰੇ ਤਿਨ ਛਿਨ ਮੈਂ ਸਭ ਤੇਉ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਸੋਟੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਜਿੰਨੇ ਪਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰ ਸਦਨ ਉਜਾਰਾ, ਏਦਾਂ ਇਸ ਤਰਖਾਣ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝੌਂਪੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਝੁੱਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਪਲੰਗਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਂਡੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਘਰ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਸਾਰਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਗਮਨ ਹੇਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੇ ਤਿਆਰਾ, ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਤਿਖਾਨ ਮਨ ਸਥਿਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਅਡੋਲ ਰਿਹਾ, ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗਮਨਿਓ ਸੰਗੰ ਬਿਦਾ ਵਿਚਰ ਕੇ, ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਕੇ ਆਈਏ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਨਿਕਸ ਵਹਿਰ ਬੋਲਿਓ ਮਰਦਾਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਵਿਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਰਖਾਣ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬੜੇ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਸੇਵਕ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਪਲੰਗੇ ਉਹਦੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਭਾਂਡੇ ਉਹਦੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ, ਮੁਝੇ ਬਤਾਵੋ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨਾ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਹ ਨਿਵਾਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਰਹਿਣ ਰਹਿਣ ਕੇ ਹਿਤ ਇਸ ਗ੍ਰਾਮੂ, ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹਿ ਕਿਨਹੂ ਦੀਨੋ ਬਿਸਰਾਮੂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਗਰ 'ਚ ਫਿਰੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਹਰਾ ਇਹ ਜੋ ਦੀਨ ਤਿਖਾਨ ਹੈ, ਦੀਨੋ ਹਮਕੋ ਥਾਏ, ਇਹ ਜੋ ਗਰੀਬ ਤਰਖਾਣ ਸੀ,
ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਪੈਣ ਨੂੰ ਪਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਸਤਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਛਕਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕੀਤੀ। ਰੈਣ ਬਿਖੈ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਿਰਦੈ ਅਧਿਕਾਏ। ਔਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਬਹਰੋ ਆਇਓ ਕਰਨ ਵਿਦਾਈ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਬਿਦ ਕੀਨੀ ਇਨ ਭਲਿਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੇ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਮਨੇ ਛਪਰੀ ਇਸ ਕੀ ਤੋਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਤਰਖਾਣ ਦੀ ਛਪਰੀ ਤੋੜਦਿਆਂ ਝੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਛਪਰੀ ਤੋੜ ਕੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ। ਘਰ ਕੀ ਔਰ ਸਮਗਰੀ ਫੋਰੀ। ਔਰ ਕੱਲੀ ਛਪਰੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿੰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਤੋੜ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਤੁਮਰੇ ਮਨ ਮੈਂ ਰਿਸ ਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ? ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਟਹਿਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਦਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ? ਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਜ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਕੇ ਸਿਰ ਪਰ ਅਸ ਗੁਜ਼ਰਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਗਰੀਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਣੀ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਛਪਰੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹਿਲ ਸੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹਿਲ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਗੁਰੂ ਕਹੈ ਇਨ ਸੇਵ ਜੋ ਕੀਨੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲਿਹੋ ਮਨ ਚੀਨੰ। ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਦਰਅਸਲ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸ ਕੈ ਮੋਰਿਓ ਸਦਨ ਤਿਖਾਨਾ। ਉਸ ਤਰਖਾਣ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਾ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ। ਕੀ ਆਗੇ ਕੋ ਆਪ ਭਿਆਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਕੇ ਤਰਖਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਦੇਖੇ ਸਦਨ ਜਾਏ ਤਿਨ ਜਬ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਰਖਾਣ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁੱਟੀ ਝੌਂਪੜੀ ਉਹਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਸਮਾਨ ਟੁੱਟਾ ਭੱਜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ, ਮੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਬਨੇ ਸੋ ਤਬ ਹੀ। ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਛੰਨ ਸੜ ਗਈ ਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਬੇਟੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਛੰਨ ਬਣਾਈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦਇਆ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਪੱਕਾ ਘਰ ਬਣਿਆ। ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਛਡਾਉਂਦੇ ਐ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਵਾਜ ਦਿੰਦੇ ਐ। ਸਾਡੀ ਮਮਤਾ ਤੁੱਛ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁੱਛ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਮਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁੱਛ ਤੇ ਮਮਤਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦਇਆ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੁੱਛ ਤੋਂ ਮਮਤਾ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰਖਾਣ ਦੀ ਮਮਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਮਮਤਾ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਛੋਟੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋਈ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਮਤਾ ਤੁੱਛ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਫੜੀ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਕਿ ਤਿਆਗਣੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਦੁੱਖ ਨੂੰ, ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ।
दुख की है? जिन्हों असी मन लिया ये दुख है, वो दुख हो गया साडे लिए। जिस वस्तु नूं असी मन लिया भी ये साडे लिए दुख है, वो साडे लिए दुख है। जिहड़ी वस्तु साडे लिए दुख है, हो सकदा किसी दूजे लिए सुख होवे। असी गर्म इलाके च रहने, आउण वाले दिनां च गर्मी भखनी है, असी कहने नरकां च अग दा दुख है। ये गर्मी बड़ी दुखदाई है। यही गर्मी, यही तपश जिन्हों असी दुख मन्नी बैठे हाँ, हिमालया में जिथे माइनस टैंपरेचर हुंदा उन्हां लोकां ने ये बड़ा सुख है। वो कहते सुख है, वो कहते जिहड़ा स्वर्ग है उत्थे बड़ी सोहनी धुप चढ़दी है, कड़कदी, उन्हां लई वो सुख है। क्योंकि दुख वो है जिहड़ा असी मन लिया ये दुख है। इस करके दुख असी फड़िया होया, ना कि दुख ने सानू। पातशाह कहंदे इस दुख नू पर हर त्याग, जदों दुख नू त्यागेगा सुख घर लैके जावेगा। दुख पर हर सुख घर लै जाए। दुख का त्याग कर ते सुख अपने हिरदे च वसावेगा। जदों ये तरखान सिख घर परतिया, की वेखदा? जिथे टुटी हुई झोंपड़ी सी उत्थे एक बड़ा महल उसरिया होया, उत्थे बड़ा सुंदर मकान उसरिया होया। जिन मैं बासन धन के पूरे। जदों अंदर गया ते जेड़े मिट्टी दे भांडे पहला जिथे टुटे पए सन, उत्थे कैं ते पित्तल दे भांडे, उन्हां विच सोने दीयां शर्फियां भरियां होईयां ने। उन्हां च माया नाल वो जिन्ने भांडे सन वो माया नाल पूरे होए हन। धरे वस्त्र नाना बिदरूरे। जेड़े कपड़े महाराज जी ने साड़ दिते सन, उन्हां कपड़ियां दी थां दे उत्ते गुरु खालसा जी पशमीने दे, रेशम दे कपड़ियां दे थानां दे थान, ढेरां दे ढेर लगे पे हन। देख पदार्थ मन बेसमान्यो। सिख जदों घर वेख के अपना पदार्थ वेख के हैरान होया, एक अंकार हु तो पहचान्यो। फिर पहचान आई ओहो मना जिन्हां नूं तू केवल संत समझ रहा सी, वो संत नहीं, वो तां खुद एक अंकार अकाल पुरख वाहिगुरु आप सन। पछताउंदा की करनियां ने वस्तुआं, एक अंकार वाहिगुरु परमेश्वर मेरे कोलों हो के चला गया ते मैं उन्हां नूं पहचान नहीं सकिया। हुण ये पछतावा है मन च। हाँ जी। सोरठा चार पदार्थ पाए, भयो निहाल तिखान सो। पर गुरु संगत कीती सी, मन किरतार्थ हो गया कि जिन्ना समा भी सेवा कीती मेरा जीवन धन हो गया। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों के चारों पदार्थ इसनों प्राप्त हो गए ते निहाल हो गया। रहे हृदय पछुताए, सकियो ना भेद पछान मैं। इस गल दा पछतावा जरूर रहा मन विच कि मैं उन्हां नूं पहचान नहीं सकिया। ये पछतावा रहा मन च कि मैं एक अंकार साहिब जी मेरे घर आए ते उन्हां नूं पहचान नहीं सकिया। चौपई आज्ञा कीन गुरु पुन गवनं। सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज इस तरह इस नगर दे जीवां दा उद्धार करके अगे वधे हन। जिह को सिमरह 14 भवनं। ऐसे सतगुरु जी जिन्हां दा सिमरन 14 भवनां दे लोक करदे है। कल्ले समात लोक दे प्राणी नहीं सिमरदे गुरु नानक साहब नूं। 14 लोकां च वसन वाले, 14 भवनां च वसन वाले समस्त प्राणी, जख, किन्नर, पिसाच, दानव, नाग जितने भी ने वो सब गुरु नानक साहब जी नूं सिमरदे हन। सब महाराज जी नूं ही सिमर रहे ने। बंग के बंगाली, फिरंग के फिरंगा वाली, दिल्ली के दिलवाली तेरी आज्ञा में चलत है। कोई जगह है ही नहीं ऐसी जिथे गुरु नानक साहब का सिमरन नहीं हुंदा। पीर दस्तगीर का मुड़ा कहंदा उन्हों, अब्बा जान लखां पताल लखां आकाश इन्हां ने विखाए ने, वो तो मैं तक लए ने, पर एक हैरानी की बात यह सी जिथे जिथे भी मैनू ये लैके गए ने, जिस पताल जिस आकाश विच, उथे उथे इन्हां दी उम्मत सी, इन्हां नूं पूजण वाली इन्हां दी सिੱਖੀ सी।
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਹਿ ਕਹਿ ਸੰਗਤ ਇਨਕੀ ਹੈਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੇਖੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਮਹਾਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਟੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਮਰਦੇ ਤੇ ਆਰਾਧਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਪੁਟੰਤ ਹੁਤੋ ਜੇ ਥਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਪੁਟੰਤ ਦੇਸ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਭੂਟਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਜਹਾਂ ਜਾਏ ਪਹੁੰਚੇ ਜਗ ਸਾਈ। ਭੂਟੰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੂਟਾਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਈਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਨਗਰ ਨਿਰਪਤ ਕੇ ਗਏ ਸਮੀਪਾ। ਨਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਭੂਟੰਤ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਗਏ। ਬਿਟਪ ਦੇਖ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਪਾ। ਨਗਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਿਟਪ ਦਰਖਤ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਤੇ ਛਾਇਆ ਰਮਣੀਕਾ। ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ, ਜਿਹਦੀ ਬੜੀ ਰਮਣੀਕ ਛਾਂ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ। ਜਿਨਕੇ ਦਰਸ ਕਟੇ ਦੁਖ ਜੀ ਕਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਜੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਹ ਕੋ ਨਿਰਪਤ ਹੁਤੋ ਬੜ ਕਾਮੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਾ ਭੂਟੰਤ ਦਾ, ਭੂਟਾਨ ਦਾ, ਬੜਾ ਕਾਮੀ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਵਿਕਾਰੀ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਕਾਰੀ ਰਾਜੇ ਹੋਏ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਭੂਟੰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇਣੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਅਕਲ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਅਕਲ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਪਾਸ ਉਹਦੀ ਹਵਾਲਾਤ ਚ ਉਹਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੱਤ ਦੇਣੀ ਸੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਕਾਮੀ ਸੀ, ਸਦਾ ਰਹਿਤ ਪਰ ਇਸਤਰਣ ਗਾਮੀ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਸਦਾ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਗਾਮੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਾਈਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾੜਦਾ ਤੱਕਦਾ ਸੀ। ਦੇਹਪੁਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵੇ ਜੋ। ਏਡਾ ਕਾਮੀ ਰਾਜਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਘਰ ਨੈ ਆਨੈ ਤਰੁਣੀ ਸੋ। ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ। ਪੂਰਬ ਭੂਪਤ ਪਾਸ ਬੈਠਾਵਤ। ਔਰ ਇਹ ਰਾਜਾ ਵਿਭਚਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਵਿਭਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਸੋ ਕੇਲ ਕਮਾਵਤ। ਔਰ ਭੈੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੁੰਦਾ, ਖੋਟੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ। ਬਾਹਰ ਸੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੈਂ ਲਿਆਵ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ। ਕਰੇ ਸੋ ਯੋ ਨਿਪ ਕੇ ਡਰ ਪਾਵ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ ਇਹਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫਾਹੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਦੇ। ਇਹ ਕੋ ਸੋ ਮਤ ਦੇਣ ਕੇ ਹੇਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਮਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਕੇਤਾ। ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੇਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲ ਦੇ ਦੀਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭੂਟੰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹਿਰ ਨਗਰ ਕੇ ਨਰ ਜੇ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਮਿਲੇ ਚਰਨ ਪਰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਏ। ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ, ਤਿਨਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤੀ, ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਉੱਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ਾ। ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਨਾਮ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਨਾਮ ਨੇ ਕੱਟਣੇ ਹਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਪੋ ਨਾਮ ਨਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਤੇਸ਼ਾ। ਆਖਿਆ ਜਗਤ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪੋ, ਜਪਿਆ ਕਰੋ ਨਿਤ, ਜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਜੇ,
ਜੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਜੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਸੁਨ ਕਰ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਬਚਨ ਨਰ ਸਭ ਹੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਮਲ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਠੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣੇ। ਵਸਤਰ ਆਹਾਰ ਲਿਆ ਵਹਿ ਤਬ ਹੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਈ ਕੋਈ ਬਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਤੇ ਲੇਹ ਨਾਰਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਭੋਜਨ ਲੈਂਦੇ ਐ, ਨਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਬਸਤਰ ਆਦਿਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਬ ਵਸਤ ਮੋਰਹਿ ਬਰਿਆਈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਿਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਸਤਰ ਨਾ ਇਹ ਭੋਜਨ ਆਦਿਕ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ। ਕੇਤਿਕ ਦਿਵਸ ਬੀਤੇ ਤੈਸੇ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ ਕੁਝ ਦਿਨ। ਕੀਰਤ ਪਸਰੀ ਪੁਰ ਮਹਿ ਐਸੇ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਪਸਰੀ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਭੋਜਨ ਸਵਕਾਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਬਸਤਰ ਸਵਕਾਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸਾਰੇ ਭੁਟੰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਸਰਨ ਲੱਗੀ। ਮਹਾਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸੰਤਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੂਰਨ ਮਹਾਪੁਰਖ ਹਨ, ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਤੇ ਵਲੀ ਪੁਰਖ ਹਨ। ਅਪਰ ਨ ਜਾਣੈ ਬਿਨ ਭਗਵੰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਨ, ਆਪ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਾਮ ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਲੋਭ ਨਾ ਰਾਈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮ ਵਿਆਪਦਾ, ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ, ਨਾ ਲੋਭ, ਨਾ ਮੋਹ, ਨਾ ਹੰਕਾਰ। ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈ ਮਾਤਰ ਵੀ ਸਪਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੇਪਰਵਾਹੋ ਗਿਰਾ ਸੁਖਦਾਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੇ ਪਰਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਭੂਪਤ ਨਿਕਟ ਜਾਏ ਜਸ ਵਰਨਾ, ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਹਿਰ ਸੰਤ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਆਚਰਨਾ, ਆਖਿਆ ਰਾਜਾ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਆਏ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਆਪ ਚਲਤਾ ਹੀ, ਰਾਜਾ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ, ਤੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ। ਸੁਨਤ ਬਚਨ ਕਲ ਮਲ ਮਿਟ ਜਾਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਤਾਂ ਹੈਣ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਰਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੈਸੇ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ, ਉਹ ਸੰਤ ਤੇਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੱਟਣਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਹੇ ਰਾਜਾ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ। ਨਰਨ ਪ੍ਰਬੋਧਿਓ ਨਰਪਤ ਆਇਓ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਬੋਧਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ। ਵਸਤਰ ਆਹਾਰ ਉਪਾਇਨ ਲਿਆਇਓ, ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਬਸਤਰ ਲਏ, ਕੁਝ ਆਹਾਰ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਭਟਾਵਾਂ ਲਈਆਂ। ਆਨ ਚਰਨ ਪਰ ਬੰਧਨ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਨੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਰੀ ਬਿਨੈ ਬਚ ਦੀਨ ਉਚਰ ਕੇ, ਔਰ ਬੜਾ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਰੋ ਉਪਾਇਨ ਅੰਗੀਕਾਰਾ। ਹੇ ਸੰਤ ਜੀ ਇਹ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਭੇਟਾ ਆਪ ਜੀ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਰੁਚ ਸੋ ਖਾਵਹੁ ਰੁਚਿਰ ਆਹਾਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਆਹਾਰ ਲਿਆਇਆ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਹਾਰ, ਇਹ ਭੋਜਨ ਆਪ ਜੀ ਛਕ ਲਵੋ ਰੁਚੀ ਨਾਲ। ਸੁੰਦਰ ਪਹਿਰੋ ਚੀਰ ਸ਼ਰੀਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਸਤਰ ਲਿਆਇਆ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਇਹ ਬਸਤਰ ਆਪ ਜੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਸੰਤ ਰੂਪ ਤੁਮ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰੂਪ ਹੋ, ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਦੋਹਰਾ ਗੁਰ ਕਹਿ ਹਮਰੇ ਕਾਜ ਨ ਹੈ, ਦੇਹੋ ਗਰੀਬਨ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆਇਆ ਤੈਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਸਰਬ ਵਸਤੂਨ ਸੋ ਹਮਕੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਾਏ। ਅਸੀਂ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹਾਂ ਰਾਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸੁਮਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਦੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਤਨੇ ਵਿਕਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਨੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲੋਭ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਹਲੀਮੀ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਵਿਵੇਕ ਦੁਆਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਖਿਮਾ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਦਇਆ ਦੁਆਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਸਤੂ ਵਿਚਾਰ। ਵਸਤੂ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਕਾਮੀ ਸੀ ਤੇ ਵਸਤੂ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹਦੇ ਇਸ ਵਿਕਾਰ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹੇ ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਨਾਸੀ ਅਘਨਾਸ ਹੇ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ ਪੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ ਹੇ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਜਾ ਕੈ ਸਦਾ ਵਿਵੇਕ ਹੇ ਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ ਹੈ ਭੀ ਹੋਵਨ ਹਾਰ ਹੇ ਸੰਤਹ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ ਨਿਧਾਰਾ ਆਧਾਰ ਠਾਕੁਰ ਹਉ ਦਾਸਰੋ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ ਰਾਖੋ ਹੀਐ ਪਰੋਏ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।